عرب میں ایک اور ظلم عورت پر یہ ہوا کرتا تھا کہ یتیم بچیاں ہوتی تھیں اپنی کفالت میں، جب وہ بالغ ہوتی تو ان سے شادی کرتے اور ان کو مہر پورا نہیں دیتے. جیسے کسی لڑکی کے خاندان میں جو مہر مثل ہے، یعنی جو رواج تھا مہر کا، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے مہر کا رواج ہے. اب وہ بچی کا باپ مر گیا، بچی چھوٹی ہے، جب وہ بالغ ہوئی تو کسی نے شادی کی تو مہر کتنا رکھ دیا؟ 50,000. کیونکہ ابا ہوتے ہیں نا، وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں نا کہ بھائی میری بیٹی کا 5 لاکھ مہر ہونا چاہیے. ابا ہے نہیں، کوئی ولی تو رہا نہیں، اب یہ خود ہی اس کا متولی ہے، تو اپنی مرضی سے مہر متعین کر کے اس سے شادی کر لی اور اس کو پورا مہر نہیں ملا. اللہ نے اس ظلم سے بھی روکا ہے. فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم بچیوں کے ساتھ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، ان کو اتنا مہر نہیں دے سکتے جتنا ان کے خاندان میں دستور ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان عورتوں سے، ان سے شادی مت کرو، ان کے علاوہ اللہ نے دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال کی، ان سے شادی کرو گے. اس سے دیکھو ایک ظلم کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام شادی کے وقت عورت کو مالدار بنانا چاہتا ہے، اتنا کہ جتنا اس کے خاندان اور معاشرے کا معیار ہے، اس کے حساب سے اس کو اس کی قیمت ملنی چاہیے. تو اگر اس سے کم قیمت دو گے تو اسلام اس کو بھی ظلم کہہ رہا ہے. تو جہیز لینے کو اسلام کیسے گوارا کر لے گا؟ یار بہت مشکل ہے، خدا کی قسم آپ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے یار. کتنی اہم بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جتنا مہر بنتا ہے نا، اس کے جو ڈیفنس کی ہے، کلفٹن کی ہے، بڑے اونچے باپ کی بیٹی ہے، مہر 20-20 ہزار روپے رکھے جا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں، میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں، لڑکے کی آمدن 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، اور جہیز آ گیا اس کے گھر میں 4 لاکھ کا. مہر کتنا ہے؟ سکہ رائج الوقت. مہر کتنا ہے؟ 25,000 سکہ رائج الوقت. یعنی اس میں یہ دبا دیں کہ ڈالر نہ، اگر اس سے نہیں کی تو دوبارہ ہمیں رشتہ نہیں ملے گا. لہٰذا منہ مانگا مہر دیتے تھے وہ. عرب میں آج بھی منہ مانگا مہر دیتے ہیں عورتوں کو. تو ہمارے یہاں مہر کس پہ آ گئے؟ 25,000، 4,000. ایک شادی تو میں نے 1,000 روپے میں کرائی ہے پرانے دن. اب تو 1,000 میں نہیں ہو سکتا نکاح، یہ چل رہا ہے 50,000. اور وہ دینے کا نام دیا وہ نہیں آتا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنا اس کا جو فیملی سٹیٹس ہے نا، اس حساب سے دو اس کو ویلیو، اس حساب سے دو اس کو مہر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس حساب سے بھی نہیں دے رہے، بلکہ اس سے ڈبل کیا لے رہے ہیں؟ جہیز کی صورت میں سامان لے رہے ہیں. یہ ظلم تو صحابہ کے دور میں ہوتا تو پھر کیسی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی بھائی؟ پھر کیسی آیتیں نازل ہوتی؟ اس لیے اللہ کا واسطہ اس جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے بولو یار، بول لیا کرو، سبق پڑھوا رہا ہوں. لعنت کو ختم کرو، یہ لعنت ہے. اور اس میں گھر کی عورتوں کو بالکل دخل اندازی دینے کی اجازت، عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اس کو باپ بنانے کی اجازت نہیں ہے. بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں بسا اوقات کہ ہم جہیز لیں گے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن عورت کے سامنے مرد کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے، کہ یار اب گھر میں چک چک پک پک ہوگی، کیا کریں یار، چھوڑو یار، جانے دو یار، جیسا ہو رہا ہے چلنے دو. بھائی آدمی بنو یار. بولو کیوں لیں گے ہم کسی کی بیٹی سے، ہم کیوں جہیز لیں بھائی؟ تھوڑی ہمت دکھاؤ. پھر بعض دفعہ باپ بھی ارادہ کر لیتا ہے کہ یار داماد بھی جہیز نہیں مانگ رہا تو میں بھی اس رسم کو ختم کرتا ہوں، میں جہیز نہیں دوں گا. لیکن بیٹی کی اماں وہاں بھی آ کے کیا کرتی ہیں؟ رکاوٹ، کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی گھر سے رخصت کی، کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ سارا سیٹ اپ ہی کیا چل رہا ہے؟ بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، مائیں شریعت کو فالو کر رہی ہوتی ہیں اور باپ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں تو چلو عورت مجبور ہوگی نا، کیونکہ گھر میں چلے گی باپ کی. لیکن جب عورت الٹی بات کہہ رہی ہے اور مرد سیدھی بات کہہ رہا ہے، تو پھر بیوی کی بات ماننا یہ مرد کی مردانگی کے بولو بھائی خلاف. تو یہ معاشرے سے ختم کرو. اگر تراویح کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نا، تو قرآن تو یہی باتیں کر رہے ہیں قرآن. تو جلدی سے بس ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنا مہر بنتا ہے اتنا دو، ورنہ ان کے علاوہ کہیں اور شادی کرو. ان کو پورا، ان کا حق پورا ملنا چاہیے. صرف اس بیس پر کہ باپ نہیں ہے تو آپ نے جناب مہر ہی پی گئے، یہ بھی سستے میں کر لو. وہ بچیاں بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا پیسے کی کیا اہمیت ہے. اس ظلم سے بھی قرآن نے بولو بھائی منع کیا. اور پھر ایک بات اللہ نے اس میں خواتین کے حقوق سے متعلق یہ بھی بیان کی. فرمایا عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. فرمایا جب نکاح کر کے کسی کی بیٹی کو گھر میں لاؤ تو محبت اور الفت کے ساتھ بھلے طریقے سے اس کے ساتھ نباہ کرو. چنگیز خان بننے کی کوشش بول لو بھائی نہیں کرو. دوستوں کے عاشروہن بالمعروف کا مفہوم بہت وسیع ہے. عمدہ طریقے سے رہو، اچھی لائف گزارو اس کے ساتھ. آج کتنے لوگ ہیں گھر سے باہر بیٹھے ہوں گے، دوستوں سے ہاں ہو گپے ہو رہی ہے، یار چڑا ٹھڑا ایک تالی ماری ادھر. گھر میں آتے ہی موڈ، گھر میں آتے کیا ہو گیا؟
चेंज हो गया, जैसे भी आप लोग का लग रहा है मुझे, मूड एकदम ऑफ, लाइट चली गई, फ्यूज उड़ गया इनका। ये बहुत दफा देखा है हमने, और वो तो आते ही नहीं है। तो हमारे नबी की क्या सीरत है, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ पर नबी ने अमल करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पढ़े, उनकी इस पर जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो चंगेज खान बनने की कोशिश बोलो भाई नहीं करो। और आगे अल्लाह ने एक बात बताई कि लोग कहते हैं यार उसमें तो ये खराबी, बीवी में तो ये ऐब है, बीवी में तो ये ऐब है। अल्लाह ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दे दिया, फरमाया फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अगर तुम उसको नापसंद करते हो तो ऐन मुमकिन एक चीज तुम्हें नापसंद हो मगर अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए भलाई रख दे। सारी चीजें किसी की भी सही नहीं होती, उसी ऐब में अल्लाह बहुत सारी खूबियां पैदा कर देते हैं। एक वाकया मैं अक्सर सुनाता हूं, बस सुना के बाद खत्म करता हूं। हमारे उस्ताद थे, उनकी अपनी बीवी से फड्डे बहुत होते थे, कि बेगम बड़ी बदखला फड्डेबाजी चलती रहती थी। तो उन्होंने इरादा किया उनको फारिग करने का। तो हमारे हजरत के पास आए, हजरत को बताया कि भाई मैं बड़ा परेशान हूं, क्या करूं। हजरत ने फरमाया, यही आयत पढ़ी कि भाई सब्र करो, अल्लाह हो सकता है खैर इसी में खैर पैदा कर दे। तो उन्होंने फिर सब्र किया। तो वो अपने बच्चों को बारे में कहते थे ये खैर कसीर है जो अल्लाह ने बच्चे उनके बड़े माशाल्लाह समझदार और नेक, परहेजगार, बड़े फरमाबरदार। ऐसे बच्चे मार्केट में मुझे शायद मैंने उनके अलावा किसी के ऐसे नेक बच्चे नहीं देखे होंगे। इतना वालिदैन का एहतराम और दीनदार और इल्म में भी बड़ी तरक्की की। तो वो कहते थे कि यार वो मैंने अपने शेख की नसीहत पर अमल किया। कुरान में आता है ना, शेख क्या कुरान की नसीहत पर अमल किया कि तुम नापसंद करोगे लेकिन अल्लाह उसमें खैर पैदा कर देगा, खैर कसीर पैदा कर देगा। तो वो अपने बच्चों की तरफ इशारा करें, मुझे बता रहे कहना ये है वो खैर कसीर, ये देखो, ये बड़े बेटा, ये छोटा बेटा, ये मजला, ये बच्ची, ये सब क्या है, औलाद नेक मिल गई। तो ऐसा भी होता है। अलबत्ता इसमें एक बात है कि अगर नाकाबिले बर्दाश्त लड़ाइयां हो रही हों तो फिर कुरान ने उसका प्रोसेस भी इसी सूरत में बयान किया है कि अगर हुदूदुल्लाह पर कायम रहना मुश्किल है, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, तो फिर सुलह की पहले कोशिश करो, दोनों खानदान बैठें। फिर भी अगर कोशिश कामयाब नहीं होती और बहुत ज्यादा मिजाज एक दूसरे के टेढ़े जा रहे हैं तो फिर जबरदस्ती उनको एल्फी से जोड़ने की कोशिश। ये भी हिंदुओं का कल्चर है कि एक दफा शादी हो गई तो क़यामत तक के लिए हुई है, ऐसा नहीं है। अल्लाह बार बार कहते हैं हुदूदुल्लाह पर कायम रहो। थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच होगी, 100% किसी घर में मोहब्बत का माहौल नहीं होता, कुछ न कुछ ऊंच नीच होगी, लेकिन अगर मामला बहुत ही बर्दाश्त से बाहर निकल रहा है फिर कुरान ने अलग होने की तरगीब दी है और फुक़हा ने अलग होने को वाजिब करार दिया है। फिर अगर अलग नहीं होते तो गुनाहगार होंगे, लेकिन खुद से फैसला, आजकल जज्बाती लोग हैं, जरा सी बात पर कहते हैं यार मेरा तो गुजारा हो ही नहीं सकता। आप खुद से फैसला ना करें, कुरान जो प्रोसेस बताया उस पूरे प्रोसेस पर अमल करें, किसी समझदार से मशवरा लें। एक दफा कोई शख्स हज़रत उमर के पास आया कि मुझे बीवी से मोहब्बत नहीं है और ये फलाना ढिमकाना। उन्होंने फरमाया कि हर आदमी को बीवी से इतनी मोहब्बत होती है जितनी तुम एक गुमान कर रहे हो, किसी को बहुत होती है, किसी को कम होती है, ऐसे गुजारा चलता है। तो खुद से फैसला ना करें किसी को दरमियान में डाल के कि भाई ये क्या मैं इस स्टेज तक पहुंच गया हूं कि हम अलहदगी इख्तियार कर लें। तो ऐसी सूरत में फिर अलहदगी इख्तियार करना बेहतर है और अल्लाह ने अलहदगी की फिर तरगीब भी दी है। वहीं यतफर्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअती, अल्लाह फरमाते हैं अगर हुदूदुल्लाह पर कायम नहीं रह सकते, यानी आपस में बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, ये मदनी मस्जिद में रातें गुजार रहा है, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं अलहदगी इख्तियार कर लो और डरो नहीं, घबराओ नहीं, अलहदगी इख्तियार कर लो। युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअती, अल्लाह दोनों के लिए कोई बंदोबस्त कर देगा, उसकी कहीं और करा देगा, उसकी कहीं और करा देगा। टेंशन लेने का, हाँ, तो लोग इसको भी, तलाक को भी जो बहुत ज्यादा मायूब समझा गया है, ये ऐसा नहीं है। तो इतनी ज्यादा टेंशन न ले भाई, मोहब्बत से रहना नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर ली, चलो यार आराम से अमन और शांति के साथ क्या कर लें, मार धाड़ के साथ नहीं, हो एकदम गुस्से में 3 तलाकें निकालती, ये जंगली और जाहिल लोगों का काम है। जो आदमी इकट्ठी 3 तलाकें निकालता है वो गधा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब कोई 3 तलाकें देके आता था, फतवा बाद में देते थे, डंडे से उसका सर पहले गंजा करते थे, सही रिवायात से साबित है, सर पे उसके डंडा लेके चढ़ जाया करते थे। ये जो बात बात पे तलाक की धमकियां और तलाक 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 के अल्फाज निकाले जाते हैं, ये इंसान के जंगली होने की दलील है। तो ये काम मत करो, तमीज से क्या कर लो। अगर उस स्टेज तक नौबत पहुंच गई, बहुत मोहब्बत अमन शांति के साथ, ठीक है ना ऐसे फिर उसको ताने ना दो कि ये क्यों अलग क्या हो गए, जा जाके पूछते तेरी बीवी में क्या खराबी थी भाई, और औरत को जाके तंग करते हैं कि क्यों शौहर ने छोड़ दिया तुम्हें। तो वो फिर शौहर पे इल्जाम लगाती है अपनी सफाई के लिए, और शौहर किस पे इल्जाम लगाता है, बीवी पे, ताकि मुझे लोग नेक समझें। इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, नहीं रह सकते थे, नहीं मिल रहे थे, कोई मसला नहीं, अलग हो गए। जरूरी नहीं कि दोनों खराब हो सकता है दोनों सही हो मगर मिजाज आपस में नहीं मिलते। ऐसा सहाबा के दौर में भी हुआ है, नेक सहाबियां हैं, नेक सहाबी हैं, मगर उनमें अलहदगी हुई है, हालांकि ना वो बुरे और ना ये बुरी। तो ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमें कुरानी अहकाम पर मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।